Hello everyone, welcome to Wasuddin. We are going to the Mercedes-Benz Heritage Meet 5. So today we are having the Heritage Meet for the 5th time. So আজকে আমরা Heritage Meet এ যাব। কিছুদিন আগে আমার লাস্ট ভিডিওতে দেখছেন Heritage Meet এর ফ্ল্যাশব্যাক। তো ওখানে we talked with Anis Zaman. He is a very good friend of mine and he has a very good collection of cars. So where he said যে Anis Zaman 1, Anis Zaman 2, Anis Zaman 3, he talked about his collection and everything. আজকে আমার কালেকশন দেখাবো and from here we'll go to the meet-এ ড্রাইভ হবে প্রথমে as last time you saw আমাদের Mercedes-Benz এর খুব সুন্দর একটা ড্রাইভ হয় হেরিটেজ মিটের ড্রাইভের পরে we go to the location যেখানে আমরা খুব সুন্দর গেট টুগেদার হয় আমাদের ক্লাব প্রেসিডেন্ট এন্ড দ্য গ্রুপ Mercedes-Benz বাংলাদেশ ক্লাব খুব সুন্দর অর্গানাইজ করে জিনিসটা আমাদের যে মিটটা সো দিস ইজ দ্য 5th এডিশন অফ দ্য Mercedes-Benz হেরিটেজ মিট তো আপনারা পুরো ভিডিওটা দেখেন and I will talk about the cars. There is the G-Wagon, E-Class and the Porsche Macan, the Hummer. We'll talk about it and we'll show you all the cars that he has in collection. So, my friend Anis Zaman is here. How are you? I'm good. So, how are you? আজকে this is very interesting. আগে মনে হয় ঢাকায় এটা কেউ করছে না, I don't know. This is the first time এরকম একটা গ্যারেজ ট্যুর ভিডিও যেটা ইউটিউবে করা হচ্ছে and জাতা গ্যারেজ না. It's one of the most exclusive garage in Dhaka. So, Anis Zaman has finest cars in Dhaka. So, he himself will talk about his cars. So, তুই কোনটা নিয়ে কথা বলবি ফার্স্ট তুই বল. It's your wish. Say something about your car. How did you acquire this? So, let's start with the G-Wagon, I think. Sure. So আজকে আমরা হেরিটেজ মিটে যাচ্ছি সো আমরা হেরিটেজ মিটে যাব যত সো লেটস টক অ্যাবাউট দ্য হেরিটেজ কার from Mercedes. Thank you, Wasi, for doing this. I'm a big fan of Wasi's work. I always follow him on all the socials. This is a lot of fun, and the way he does the show about the cars, it just shows there's a lot of passion, and it's actually for people who actually love cars, and for people who don't know anything about cars. Even if they watch his show, they'll get to know a lot more as well. Oh, thank you so much. It's very educational with a lot of fun. You know, a lot of exciting things. Of course, but I'm like a জিনিস জানেন ও কত সুন্দর করে কথা বলে দেখছেন কত কাম নাইসলি বাট এই জিনিসটা আমি পারি না I want to get that, I want to learn that. So আমি তখন অনেক এক্সাইটমেন্ট অনেক হাইপার হয়ে কথা বলি but well Wednesdays 3 p.m. to 4 p.m. I give lectures and classes. Okay. So you're invited. So I'm not well invited. It's a joke. I don't. So let's get back to cars. So এটা নিয়ে একটু কথা বল. Right. So this was basically, if I had to describe this car, I'd describe it as manifestation. So for a very long time, I had a thing for G-Wagons, and I was like, I'll never be able to buy one because it's so expensive. Of course. Just, it's a dream, always dream. Yeah, it's a $150,000 car anywhere in the world. Right. And আমাদের দেশে it's more expensive. And I was like, ভাই আমি কোনো দুই নম্বরে ব্যবসা করি না, এসব কিছুতে নাই, আমার এত বড় স্বপ্ন দেখার দরকার নাই, just দেখবো মানুষের থাকবে ওটা দেখবো. That's it. We enjoy, right. Even আমি appreciate the car. Online GTA খেলতাম. One of the first cars I stole in the game was a G-Wagon. And I used to drive around with my nephew and niece, and we used to like, you know what? One day, I'm like a G-Wagon and Gurbo to So yeah, that's how the dream started, which was like 15 years ago. And then all of a sudden, I was at the gym, and I was talking to this elderly brother owner. He was the previous owner. Just for privacy reason, I won't share his name. So উনি তখন আমাকে randomly আমাকে বলো, হ্যাঁ আনিস তুমি তো G-Wagon খুব পছন্দ করো. I think I might let my one go. I was like, wow, am I dreaming? Right. And I was like, hang on, it's still a G-Wagon. It's not going to be cheap. Right. I have to find out, আমার কোন organ বিক্রি করে আমি গাড়িটা কিনতে পারবো. So I just was, uncle, don't mind. How much is the car? And সে তখন একটা price বলল. I was like, okay, তাহলে কিছু একটা বিক্রি করলে পারবো. Right, it's gettable. হ্যাঁ, exactly. তারপরে তো আমি এটা নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করে I was like, আচ্ছা আমি গাড়িটা দেখে আসি. So I went to his office, saw the car. It's been sitting down for 6-7 months. But when I saw it, it was blue in color. I could there was some sort of connection. I was like, okay, this is, I can see myself driving this, and I can see what I can do with it. Although it looked great when I got it. তারপরে তো একদিন ড্রাইভে নিয়ে I was like, finally, I never thought, I knew because it's an old car, problem থাকবে. I was like, I'll go for it. তারপর I spoke to my mom, I spoke to my brothers, and I was like, I might get something. They're like, তুমি আবার কি শুরু করছো, ভেজাল, blah, blah. So I got it, and then when I was getting the car back, I called my nephew. Okay. I called him, he's standing right there, over there. And I was like, the night before, I called them to my house, and we were just randomly, I was playing G-Wagon videos. And they were like, that's true, why are we watching G-Wagon videos? And then maybe one day, we'll get one, something like that.
তো ওদেরকে ফোন করে বলছি তোমরা একটু নিচে নামতে পারবা, and it's like 2:30 or 3 p.m. Okay. And they were like, oh, is everything okay? I was like, no, it's okay and everything. তারপরে ওরা নামছে, তো আমি আমার পাশের রোড দিয়ে ঢুকে so that I could see their reaction. And when they opened the gate, and initial 3-4 seconds, they were like, Shock. What's happening? মানে they didn't know what to say. They're like, did Chachu steal it like he does in the games? Something like that. And I got off the car and they were like, "Ita car." I was like, "Oh, I got this for us." And Tokon, my niece over there, she has this weird shrieks, that shakes buildings. And she just shouted and everything. And I was like, that was satisfactory. Right? It was so worth it. Right. So it is a very nice story. Yeah, So এটা তো we got to know যে কিভাবে গাড়িটা পাইলো। So আমরা আর দুটো গাড়ি নিয়ে কথা বলবো, the Macan and the E-Class. Yes. So let's talk about this one. এটার কাহিনী হচ্ছে, I used to have a Nissan 300 ZX, Right. and it was called the Fair Lady. So আমার Very sad to know, আমি একটু interrupt করি। Fair Lady you shouldn't have let go. I know, You should have kept. I know, Super 10 এর হিসাবে গাড়িটা রাখা উচিত ছিল। I know, think so. I know, You should have. But anyways, এখন এটা something has to let go. এটা হয় Yeah. কিছু করার নাই। আমরা সব সময় সবকিছু রাখতে পারি না। I have to let go Exactly, a lot of cars. exactly. So it's way. But if you could, I think you should let go, get back that. I know. So continue. I know. So I had to let go of that. Tapore, I needed a replacement, and I couldn't find anything to replace it with. Then all of a sudden, this fine gentleman called me. And he's like, oh, so I heard you're in the market for a new car. I have something like this. I was like, oh, again, dreams cannot be Right. Expensive Porsche, blah, blah, blah. And then he's like, oh, it's on for this much. I was like, oh, okay. Is there any other figure in front of it or after it? And he's like, no, this is it. So I was like, oh, bring it over. And it had very low mileage, like 4,000 kilometers. 4,000, almost like brand new. It was brand almost new. brand And new. the car was Right. amazing. Still amazing. Still brand new, I think. Yeah, that's when I drove it. I loved it, and I was like, you know what, I'll go for it. That's it. So you should keep this car always, I think. Yeah, there's So some value, features, আমি একটা বলি, I don't want to open the value, but the value he had for this car, I think none of the cars hold that value. No. In terms of profit. Yeah. Exactly. In terms of profit, I can say. So he's a winner in that case, and it's all because of me. All because of him. All because of him. Okay, the last car we're going to talk about is the E-Class. Yeah. So this is very emotional. This used to be my dad's car. So he used to use this car to go to Oh, this office. was uncle's? Yeah. Oh my God, I never knew. আজকে আমি জানতে পারলাম। So he used to go to office. He used to go Okay. to the hospital for his dialysis. Okay. This is the last car he was, driven around in, before he passed away. So it's a very emotional sentiment value, and it's one of the best E-classes in the older sector because it's very comfortable and it's very durable. And even if you keep this car for 5-6 months without doing anything, you come back, start it will start. There will be no issues. It's like a Toyota. It's like a Toyota. Yeah, exactly. This is one of the best cars Mercedes made. এক কথা শেষ। But mashallah, usually when we Touch say wood, right. things like Right. that, something and starts to get go wrong or something. তখন right? ইনশাআল্লাহ হবে না, ইনশাআল্লাহ হবে না। I want to show you guys one thing very interesting. Come here. এই গাড়ির wheels গুলো। We have to talk about this one. Yeah, these are the Mont Blanc. Right. So Yeah. এটা কি আমাদের চেঞ্জ হবে নাকি এরকমই থাকবে? I like it. You like it, I right? like it, yeah. না, of course, মানে আমার মনে হয় রাইট না আগে হয়তো অনেক ডিফারেন্ট লাগতো। Right now this looks are coming back. I think. Yes, I think so. The This classic things are looks, coming yeah, back. they're coming So back. this is the original ones, right? Original. So whole car is original. Absolutely original. Everything. wow. Everything. So- Everything original. এই গাড়িটা all original as it is আছে দেখেন গাড়িটা মানে গাড়িগুলো আপনি দেখেন it's how many years old? This is a 2006. 2006, almost 20 years old car. But if you maintain it and when take care of the cars looks as good as new. দেখেন এই গাড়ি কিন্তু মনে হচ্ছে না 2006 এর একটা গাড়ি। Look at the Macan, the G-Wagon, এগুলো সবকিছু দেখেন। G-Wagon তো কোনো বলারই নাই। It's one of one right now, I would say. যে ঢাকা শহরে এত সুন্দর একটা G-Wagon মানে যেখানে যায় it's very common, especially the number plate 0001, right? Yeah, 0001. 0001. So এটা যে কেউ যায় চিনে, এটা VIP number. মিটে যাবো এখন। Yes, let's We will do go it. for the drive. Yeah. তারপরে from drive কি হবে একটু জানি Mercedes-Benz মিটে আজকে। And usual stuff, meet and greet, see the cars, old, new, that's it, some musical events, some fires, and mostly about Mercedes owners gathering together, exchanging ideas and thoughts. Right. That's So about it. Mercedes-Benz meet always খুব ইন্টারেস্টিং হয়, খুব মজা হয়। আপনারা লাস্ট ভিডিও 2-3টা দেখছেন Mercedes-Benz এর, is the 5th one. So I hope এটা আপনারা খুব এনজয় করবেন। Let's go. রাইট নাও দ্য মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্ট, যেটা সব মিটেই আমার মনে হয় সবচেয়ে মজা লাগে আমার, স্পেশালি আমাদের সুপার টিনের মিট আমরা যে ড্রাইভটাতে যাই। তো এখন মার্সিডিজ মিট যেটা হয় হেরিটেজ মিট, তো ওখানে একটা ছোটোখাটো একটা র্যালি হয়, গেট টুগেদার হয়, উই গো ফর এ ড্রাইভ, তারপরে উই গো টু দ্য ইভেন্ট যেখানে মানে ইয়েটা হচ্ছে প্রোগ্রামটা। সো এখন আমরা 320 দিকে যাচ্ছি, অন দ্য ওয়ে উইথ দ্য ক্লাসিক ভেরি নাইস E-Class.
তো ওখানে হয়তো আরো মেবি মোর দেন 50 কার্স হয়তো ওখানে থাকতে পারে, আই ডোন্ট নো। আমাদের একটা সুন্দর লিস্ট করে দেয় প্রতিবারই মার্সিডিজ থেকে আমাদের প্রেসিডেন্ট মামদুদ ভাই, উনি সুন্দর করে যে কার গাড়ি কোথায় পার্ক করবে না করবে। সো ওখানে দেখলাম মনে হয় 60টা নাকি কয়টা গাড়ির ছিল, লিস্ট ছিল মনে হয় 60 নাকি 50। সো আমারটা নাম্বার হলো 8 পার্কিং। তো এটা সুন্দর করে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিছে আগের থেকেই। তো দিস ইজ ভেরি নাইস, থ্যাঙ্কস টু মামদুদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum. Good to see you. Good to see you. We're here. Yo, what's up, bro? Look at the car, man. Crazy. It is self-tota. Oh, nice. Just check out the number plate. 0033. মার্সিডিজ বেঞ্চ ক্লাবকে আমি অভিনন্দন জানাই। আমরা প্রতি বছর কিন্তু এই প্রোগ্রাম করি, প্রতি বছর কিন্তু আমরা এই প্রোগ্রাম করি। আগামীতে আমরা আরো বড় করে করব। এখন আমরা এটা করতেছি, আগামীতে করব। আমরা সব যারা ঢাকা শহরে যারা মার্সিডিজ বেঞ্চ ওনার, এরা ওয়েলকাম। আমাদের এই জায়গায় বিশাল একটা প্রোগ্রাম হয়, প্রতি বছর হয় প্রোগ্রামটা। আমরা এই জায়গা থেকে আমরা একত্রিত হয়ে আমরা এক জায়গায় চলে যাই। আমাদের বিশাল আমাদের একটা সিঙ্গার গানের প্রোগ্রাম হয় এবং আমাদের একটা খাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট করি, আমরা গেট টুগেদার করি। সবাই আসে, সবাইয়ের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়, বছরে একবার অন্তত দেখা সাক্ষাৎ হয়। উই এনজয় দ্য প্রোগ্রাম। দেখেন গাড়ি আসতে আছে, আমি জানি না কতগুলো গাড়ি আমরা এখান থেকে ড্রাইভে যাবো। এখানে অলমোস্ট কতগুলো গাড়ি হয়েছে কি মনে হয়? এখানে 20টা হয়েছে, 20টা তো হয়ে গেছে, আরো আসতেছে। তো আমরা কিছু গাড়ি দেখি। আরো আমাদের সাথে কে আছে? বস দেখেছি না, গরুর হাটের বস বাংলাদেশের গাবতলী। গাড়িতেও কিন্তু সেম, যা যা গাড়ি আছে। আমার গুরু আমি তো এই গরু, ঠিক আছে আমার গরু, ঠিক আছে, এটা কথা না। আমরা লাস্ট মাসে মার্সিডিজ বেঞ্চ মিটে গেছিলাম 50th অ্যানিভার্সারিতে। সে মার্সিডিজ বেঞ্চে মার্সিডিজ নিয়ে যায় নাই, যে গাড়ি নিয়ে গেছে মাথা খারাপ করে দিয়েছে সবার। ঠিক আছে, ওই গাড়িটা তো দেখলাম এত বড় বড় টার্বো লাগাইছো ভাই। টার্বো না ভাই, সুপারচার্জার। ও ভাই সুপারচার্জার, কাহিনী বলুন, গাড়িটা কেমন, কি অবস্থা? আলহামদুলিল্লাহ, ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আমার এই ক্রাউনের মধ্যে is the only crown in the whole world যেটা মধ্যে সুপারচার্জার লাগানো হয়েছে। ভাই রে ভাই, This supercharger is only made for Lexus, not for Crown. not for crown. Not for Crown. তো তোমার গাড়ি শুনে সেটা হইছে? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। তো বুঝতেছেন ভাই, এটা কথা বলে নেই, আমরা ওয়ান অফ ওয়ান গাড়ি চালাই, আর সে ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ ওয়ান গাড়ি চালায়, যেটা সুপারচার্জ একটি আছে এই ক্রাউন। মানে বুঝতেছেন কোন লেভেল আছে। এখন সে আরেকটা ওয়ান অফ ওয়ান গাড়ি নিয়ে আসছে, দেখেন লাল পরি, দেখেন পাংখা এসএলকে 350। ভাই এটা কি বাংলাদেশে বিষয়টা? একটা। বাংলাদেশে এটা বললাম ভাই, এটা পাংখা। এর কাছে যা আছে সবই এরকম। তো আমরা এখানে একটু শুনি লালপুরি কাহিনী, একটু শুনি কি কাহিনী, কেমনি কি হইলো, কবে হইলো। এটা ভাইয়া অকশনে ছিল, অকশন থেকে নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, লাল কি ছিল? লালে ছিল, গাড়ি ভাবে আসছে। গাড়ি ভাবে আসছে, আমি as it কিছু is। করি নাই, আমি কিছু জাস্ট করা নাই। নিয়ে গাড়ি পলিশ করছি। কবে করা হয়েছে? ও লাকি, তা গাড়িটা কোনো প্যারামেরা হয় না গাড়িটা নিয়ে। নাথিং, আলহামদুলিল্লাহ, অল গুড। অল গুড। তাহলে একটা জিনিস, আমরা কিন্তু কিছুদিন আগে একটা ভিডিও দেখলাম, কোন একটা মোটর ফেস্টে খালি আজকে কি হবে? না ভাইয়া, না। আজকে আমরা তো দেখাও, আমরা তো দেখি। ইনশাআল্লাহ যে চেষ্টা করবো, যদি করতে পারি করবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে, তো গাড়িটা তো সুপার, কাউন্টার সুপার। তো গাড়িকে এইটা নিয়ে আসা হয়েছে, আর এই ক্লাস সামনে না? এই যেটা আমার ও আচ্ছা, এই ক্লাস এটা। ও নাইস, ভেরি নাইস, বিউটিফুল। এটা তো মনে হয় ইটস বিন উইথ ইউ ফর আ লং টাইম। for a long time, almost 6 years. 6 years, আর এটা তো ব্র্যান্ড নিউ। সো এটাই মজা। হ্যাঁ, Our president is here, most handsome guy, দেখেন দেখতে কি ড্যাশিং, সুপার। তো আজকে একটু বলেন কি হচ্ছে, আজকে কি করব আমরা এখন? আমরা এখন এখানে 300 ফিটে সবাই আসছি। হ্যাঁ। অনেকগুলো গাড়ি এখানে, আই থিংক 25 কার মনে হয়ে গেছে প্রবাবলি। আচ্ছা ওকে We will have a nice little drive and go to the venue. ওকে। 300 ফিটে ভেন্যু, আমাদের আগের ভেন্যুটা স্বপন আঙ্কেলের 300 ফিট নাকি 100 ফিট? সরি 100 ফিট, 100 ফিট ভেন্যু। 100 ফিটে সো আমরা একটা ড্রাইভে যাব, তখন 100 ফিট ভেন্যুতে যাব। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ।
হয়েছে গাড়িটা? এখানে তো খাওয়া যাবে। এটা আপনার কত বছর হয়েছে আঙ্কেল? কত আইডিয়া? 14-15 বছর। 14-15 বছর। দেখছি ইঞ্জিন দেখো চক 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 করতেছে। একদম প্রপার। প্রপার। আমি দেখে সুন্দর, কত সুন্দর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সুন্দর করে সব লেখা আছে এখানে। সব পারফেক্টলি ডান। অন্য গাড়ি খুঁজছেন না? এটা তো নাই। এটা তো সব চক 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 হয়ে গেছে গা। জাস্ট চেক আউট দ্য ইন্টেরিয়র। এই গাড়িটা কিন্তু হ্যাজ লটস অফ মেমোরিজ। আমার মনে আছে এই গাড়িটা যখন আসছিল আঙ্কেল অনেক আগে, ঢাকা শহরে খুবই রেয়ার ছিল। সো আমরা তখন এই গাড়িতে খুব ঘুরছি, অনেক এনজয় করছি। আঙ্কেল আমাদেরকে নিয়ে ঘুরাইতো, অনেক জায়গায় নিয়ে যেত। ইভেন কি আমার ছোট চাচা গট ম্যারিড ইন দিস কার। সো দিস কার ইজ ভেরি মাচ হ্যাজ হিস্ট্রি উইথ মি অ্যান্ড মাই চাইল্ডহুড। ছোটকালতে দেখতে দেখতে বড় হয়েছে এরকম বলতে গেলে। উই হ্যাভ সাকিব ফ্রম থার্সি গ্যারাজ। Hello everyone. So তুমি একটু বলো। Welcome to Heritage Meet 2025. Okay. So basically this is a annual ritual. আমরা এটা প্রত্যেক বছরই করে থাকি। This time we're back to the original venue যেটা গতবার হয়েছিল, তার আগের বার হয়েছিল। মাঝখান দিয়ে আমরা একটু venue চেঞ্জ করেছিল, but we figured out that this is the This is best a perfect venue. place, right? This is a Perfect perfect place for Mercedes. So আপনারা যদি দেখেন all the cars are being parked. এখানে হেরিটেজ মিটে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের ক্লাসিক কার্স, ভিন্টেজ মার্সিডিজ এবং মডার্ন যেগুলো আছে, we all bring them together and we all celebrate the ownership of Mercedes. Right. ঠিক So আছে? একটা মানে সেলিব্রেশন হ্যাঁ। ফর Mercedes, Mercedes Celebrating owning a Mercedes. Mercedes. আচ্ছা ঠিক আছে, সবকিছু ঠিক আছে, উইল এনজয়, আমরা সবকিছু দেখাবো। এখানে তো অনেকগুলো গাড়ি আছে দেখতেছো। Which one is your favorite from among here? যদি ক্লাসিক হয়, Classic না, একটা, we have to pick one. uh, Which one will pick? You'll take home. if I have to take home, তাহলে এখানে আবার অনেক জিনিস চিন্তা হয়, যেহেতু আমরা বাংলাদেশে থাকি, ট্যাক্সেরও একটা ব্যাপার আছে। আচ্ছা, I will probably take a 212. 212. Oh, good choice, good choice. 212. Nice. তা আমি এটা চিন্তা করতাম, ও 212, আমিও 212 নিত। Yes, ঠিক আছে। 212 it's মানে ভাই এটা একটা সিক্রেট আর কি, আমার বিমার ড্রাইভার, আমি একটা 3 সিরিজ চালাই 2004 এ। তো আমার জন্য 121 টা মনে হয় যে সেম একটা, মনে করেন যে টাইমলেস ডিজাইনের ব্যাপারটা এখানে কাজ করে। আর জাস্ট ইন কেস যদি আপনার ক্লাসিক থেকে নিতে হয়, তাহলে আই উড প্রবাবলি পিক ওয়ান অফ দ্য 124s। ভাই, বাট SLK 300 ভাই, ওটা তো সুপার ভাই, দিস ওয়ান। ভাই এটাই কথা, ওটা নিয়ে তো পরে মেইনটেইন করতে পারবো না ভাই। সেদিকে নিয়ে যাবো। ভাই, এটা দেখে তো মাথা নষ্ট, কি বানাইছে That is মাশাআল্লাহ। something Hats that- off to the guy, the owner. Hats off, মানে no doubt. the blue one, right? Blue one, of এটা course. আসিফ মঈন আঙ্কেলের গাড়ি। হ্যাঁ, So, I could brilliant. think, right. Brilliant. So he is a very avid collector. উনার কালেকশন ইজ নাম নাই বাংলাদেশ, বাংলাদেশের মতো কেউ নাই। ওই ক্যাটাগরিতে নাই। এটার এদিকে কেউ নাই। He has got 3 red divas. Yes. Can you imagine 3 divas? ঠিক আছে, And you get ওখানে three game divas, over. ওখানে কথা শেষ। ওখানে game No over. one come close. And then absolutely this beautiful piece. Then he has got absolute beautiful Jaguars. মানে mint conditioner. He has a I think E-Type. E-Type, the only right. E-Type. E-Type, right. He has me মানে through your vlog আমি Mercedes Benz বাংলাদেশ মানে Rankin Motors কে thank you বলতে চাই যে you have recognized the key element in car enthusiasm, that is recognizing a club. Excellent. যেটা এখন পর্যন্ত অন্য কোনো জার্মান ব্র্যান্ড করতে পারে নাই। এখন বন্ধ করতে Everyone পারে। should do it. মানে we are talking about BMW, Audi, direct বলে It দিই, is they very should do much it, right. recommended. Right. Just look around. at- এখানে কিন্তু অনেক ওনার্স আছে, Right. তাদের কিন্তু একটা BMW আছে, Right, একটা আছে। Audi আছে, হ্যাঁ, একটা হ্যাঁ, Porsche আছে। অবশ্যই, অবশ্যই আছে। ঠিক আছে? Most of them have, most. Yeah, they own multiple cars. Multiple cars. But this is the only brand that is enabling them Them যে ভাই আসেন, হ্যাঁ, enjoy the এনজয় করে, club, right. just because you own it. Own it. You Of own course. my brand. Own my brand. ঠিক আছে? আর এটা অন্যান্য ব্র্যান্ডগুলো শেখা উচিত বাংলাদেশে, এটা কিন্তু বিদেশে কিন্তু হচ্ছে Exactly. কালচারটা, অডি বলেন বা দে আর ডুইং ইট, বাট বাংলাদেশে এখন হয় নাই। বাট ওইগুলা বলতেছি, ইউ শুড এই ভিডিওটা ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ হওয়া মানে উচিত, ওদেরকে করা উচিত এগুলো। আমি Don't be like মানে আমি জানি না, I'm very মানে little of a person to tell the brands যে কি করতে হবে না করতে হবে, but this is a suggestion coming from car enthusiasts. রাইট। I probably will not buy 3-4 cars from you, but এই যে প্যাশনটা ব্যাপার আছে এইটা I can enable, এটা ওয়াসি ভাই can enable, Right, of course. আমরা ওই জিনিসটা চর্চা করি, বাংলাদেশে ওটা আমরা চর্চা করি। এই গাড়ির প্রতি যে ভালোবাসাটা, ব্র্যান্ডের প্রতি ভালোবাসাটা, BMW কে আমরা একভাবে ভালোবাসি, Mercedes কে আমরা একভাবে ভালোবাসি। রাইট, ট্রু। So this is the Mercedes love. এখানে এক কথা বলতে গেলে you Left- can't stay with both, we need both hands, right? We need both hands. Right. So এখানে মানে এই যে দেখেন এটা হলো Mercedes এর ভালোবাসা। ভালোবাসা, রাইট। ঠিক আছে, আমরা এই Mercedes কে এইভাবে ভালোবাসি। ভালোবাসি, Probably BMW কে আমরা অন্যভাবে অন্য ভালোবাসি, কিন্তু ভালোবাসবো। ভালোবাসবো, And মানে give us the way. গতকালই ভ্যালেন্টাইন্স ডে গেছে ভাই, এরপরে যদি না মানেন আর কিছু আর কিছু বলার বলার নাই। But I hope you guys will come forward, you will make your club, enable your club, let your club do their work, just be by their side. Be by themselves, right? Just be, support, that's all, nothing else. Done. We have one of the most good-looking car and my favorite color, the red color Mercedes. এটা কি একটু বলো ভাই? এই পেইন্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ 123 পেইন্ট 123 paint. অরিজিনাল 123 Okay. পেইন্ট এন্ড ইন ফ্যাক্ট এটা এখন কারেন্টলি এটা একটা রেস্টোমড ভাইবে আছে
আপনি দেখতেছেন the wheels are different. Right, Wheels excellent. গুলো একটু offset করা. Front has the AMG E as well, AMG lip as well. Let's go. Which Let's is see. very hard to find. Okay. Close to impossible to find AMG. Oh, wheels. nice. This one, no? Sorry, AMG kit. In the kit. Excellent. AMG Sexy kit looking টা car. খুব- হ্যাঁ, and এখন it has a JC engine from Crown. Okay. Because at least the car is running when every day চালানো হয়. The seats are restored as well. Seats গুলো are very nice. So yeah, I think it's a looker. The way it looks. The looker মানে কি is very sexy. Thank you. I just saw তুমি যখন ঢুকছো না তখনই দেখছি ভাই এটা তো ভাই পুরো sexy. Especially the color, man. I'm হ্যাঁ, red the is my color is favorite really color, but good. এই redটা is sexy red. And That's all I can say. ইনফ্যাক্ট আমার গাড়ি না, Okay. এটা আমার একটা ক্লোজ বরাবরের গাড়ি। Okay. সো আমি তার পারমিশন নিয়ে আগে গাড়িটা আজকে Of বের course you করতে should. মানে গেছি। এই দেখো Mercedes তো চালানো করতেছে এই জন্য উচিত, হ্যাঁ চালানো চালানো উচিত। উচিত. We should come and we should enjoy this এরকম get together গুলো. হ্যাঁ, হ্যাঁ। So আমরা একটা কথা বলতে চাই জানতে চাই we all know him right now বাংলাদেশে কিন্তু গাড়ি নিয়ে এখন যদি কোনো পেজ বা কোনো কিছু we talk about cars and conversation has to be number one না, right না, now. না, The না, things না, he's dude. doing right now is আল্লাহর amazing. হুকুম, সব আল্লাহর Especially হুকুম, না, না। ওর GTR এ যে মিটটা করছে it's a hats off to him. Thank we have to appreciate না, এটা ভাই এত আল্লাহর সোজা না। হুকুম, এটা আমার So, কোনো তারপরে পরশু একটা গেট টুগেদার করছে only Porsche owner. So say about it, how did this happen and what not? আমি জানি একটু শুনি ব্যাক স্টোরিটা শুনি. না, সবই আল্লাহর হুকুম আসলে আমার এফোর্ট তো দিতেই হবে কিছু Right, of course. বাট দ্য রেজাল্ট ইজ all up to Allah. আলহামদুলিল্লাহ. Thank you so much. Thank you. All the best to your work and আমাদের একটা collab কিন্তু বাকি আছে. We'll do it. Waiting for you. Yes, I'm also waiting to do it. Can't wait. Inshallah দেখা হবে. Inshallah, Enjoy the thank you show. Thank you to the president for the new stickers. So প্রতি বছরই র্যাঙ্কানের কিছু গাড়ি এই হেরিটেজ মিটের মধ্যে ডিসপ্লেতে থাকে। এই বছরও কিছু গাড়ি আছে। I think দুইটা মনে হয় EQ আর একটা হলো GLC. So এই গাড়িগুলোর ব্যাপারে একটু আমরা আশা ভাইয়ের কাছ থেকে জানি। ফার্স্টে আমি যেটা বলবো যে মার্সিডিজ ব্র্যান্ড সম্পর্কে ইটস অল অ্যাবাউট হেরিটেজ। মার্সিডিজ একটা স্ট্রং ব্র্যান্ড হেরিটেজ মেনটেন করে অলওয়েজ। তো আমরা বাংলাদেশের এন্ড থেকে আর কি বাংলাদেশের মার্সিডিজের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আমরাও সেই ব্র্যান্ড হেরিটেজটা মেনটেন করি। সো আমাদের যে বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল ক্লাসিক কারগুলা এই কারগুলাকে নিয়ে আমরা সবসময় প্রতি বছরই আমরা এই জিনিসটা অ্যারেঞ্জ করি যাতে সবাই ইভেন আমাদের মার্সিডিজের ক্লায়েন্ট প্লাস অন্যান্য জেনারেল যত মানুষ আছে সবাই যাতে মার্সিডিজের বড় লাইন আপটা এবং ব্র্যান্ডের যে হেরিটেজটা একদম ওল্ড এজ থেকে শুরু করে আজকে একদম ফিউচার পর্যন্ত আমাদের যে এত গাড়ির কালেকশন এই জিনিসটা সম্পর্কে জানে। সো এটা আমরা সবসময় চেষ্টা করি এই জিনিসটা আর কি প্রেজেন্ট করে এবং মানুষজন এটা এনজয় করে। আপনারা আজকে ক্রাউডটা দেখলে Right, of course. সো আমরা যেহেতু এখন 2025-এ বাস করছি, সো 2025-এ মার্সিডিজ এখন কোন গাড়ি অফার করছে আর কি কোন Right. টেকনোলজি মার্সিডিজ Offer এখন করতেছে, অফার right. করছে সেটার জন্য আমরা আসলে এখানে আমাদের কিছু গাড়ি আর কি লেটেস্ট মডেলের গাড়ি ডিসপ্লে করেছি। সো আমাদের এখানে যে গাড়িটা আছে এটা হচ্ছে আমাদের EQE 350 আর কি CQ350 plus SUV. এসইউভি। সো আচ্ছা। EQE বলতে এটা হচ্ছে আপনার ই ক্লাসের ইলেকট্রিক ভার্সন আচ্ছা। এসইউভি। Okay. সো এটা Simple যে এই ক্লাসের ইলেকট্রিক ভার্সন দ্যাটস ইট। ইলেকট্রিক ভার্সন Okay. মানে ইকিউ যখনই থাকবে এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক Electric version, আর right. লাস্টে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আর কি আপনার ই ক্লাস বা ক্লাসটা আর কি। EQ বলে ফিউচারে বডি এটা ইউজ করবে না মেবি ফর দ্য ফিউচার জেনারেশন EQ একটু ক্লিয়ার করেন এটা জানতে চাচ্ছি এইটা হচ্ছে মার্সিডিজ এখন মানে একটা ট্রান্সফরমেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সো তারা ফার্স্ট একটা ইলেকট্রিক লাইন আপ বের করেছে আর কি সেটা ইকিউ নামে তারা আর কি ব্র্যান্ডিংটা করেছে। সো এখন তাদের ডিসিশন অনুযায়ী তারা চেষ্টা করছে যে প্রত্যেকটা গাড়ির একটা নতুন নতুন শেপ ছিল। ফিউচারে মার্সিডিজ এখন যেটা করবে তারা রেগুলার গাড়ি মানে আইস ইঞ্জিন আর ইলেকট্রিক ইঞ্জিন দুইটার মধ্যে আর কোনো মানে পার্থক্য থাকবে না, জাস্ট ডিজাইন বা শেপ সেম থাকবে, জাস্ট ইঞ্জিন ট্রান্সফরমেশন যেটা আর কি ওটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। এটা হলো ব্যাটারি আর এটা হলো পেট্রোল দ্যাটস পেট্রোল অল আর কি। সো আস্তে আস্তে তারা ওই দিকে আর কি লাইক a G-Wagon new one Right. যেটা লঞ্চ হলো মাত্র Right. G350 রাইট। সো আপনার एग्जांपल Right, দেখেছেন right. আর কি যে মার্সিডিজ আর Right. কি লঞ্চ করলো। সো এটা আর কি ই ক্লাসের আর কি ইলেকট্রিক ভার্সন। সো এইটা আমাদের কাছে দুইটা কালারে আছে, আচ্ছা। একটা হোয়াইট আর একটা Okay. ব্ল্যাক ওয়ান আমাদের শোরুমে अवेलेबल। কাস্টমার যদি চায় আমাদের এখানে দেখে আসতে এগুলো পারে। ভেরিয়েন্ট কি একটাই রাইট? এটার একটা ভেরিয়েন্টই এখন এইটা হচ্ছে এটা হলো আপনাদের GQS এটা হচ্ছে 450 আমাদের এস ক্লাসের ইলেকট্রিক ভার্সন। S class electric version E class আর S class that's simple 275 2,75,00,000। এইটার স্পেশালিটি হচ্ছে এটা মার্সিডিজের যে রেসিং আর কি আমরা যেটা বলি এএমজি প্যাকেজ আর কি। এএমজিটা হচ্ছে আপনার মার্সিডিজের যত রেসিং গাড়ি আছে সবকিছু ওরা বানায়, আমরা এটাকে এএমজি হিসেবেই বলা হয়ে থাকে। সো এটা কোনো রেসিং গাড়ি না, বাট ওকে এএমজি থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে কিছু কিছু জিনিস আছে, যেমন এটার গ্রিল থাকে, রিমস থাকে, ভিতরে যে ট্রিম গুলো থাকে এগুলা আপনার কিছু চেঞ্জ থাকে। so this is 275 ওকে বুঝতে পারলাম। এটার প্রাইস আমাদের আস্কিং 1,85,00,000। so this is the price is 185 আজকে সত্যি যেহেতু সব ইলেকট্রিক নিয়ে আসছি, সো এটা আমরা আর কি একটা আইস ইঞ্জিনও রেখেছি। সো এটা হচ্ছে সি ক্লাসের এসইউভি আর কি। SUV ওকে এটা হচ্ছে জিএলসি 300। সো এটা কত সিসি? এটা আপনার খুব সম্ভবত 1500 সিসি। 1500 সিসি ওকে। 1500 সিসি।
আর এইটা আমাদের আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 2 কোটি 2 কোটি টাকা 2 কোটি টাকা ব্র্যান্ড নিউ জিএলসি 15 সিসি 2 কোটি টাকা। আজকে একটা ক্রেজি কালেকশন দেখাবো। আই ডোন্ট থিংক সো বাংলাদেশে আগে কেউ এরকম কালেকশন আমাদের সাথে শেয়ার করছে। এই গাড়িগুলো আগে কেউ দেখাইছে এরকম ভাবে in a YouTube channel, in a Facebook channel. If possible, we'll talk to the owner and discuss এই হেরিটেজ গুলোর ব্যাপারে। আজকে যেরকম হেরিটেজ মিট চলতেছে, তো আপনাদের সাথে হেরিটেজের উপরে যত রকম হেরিটেজ আছে বাংলাদেশে শেয়ার করার চেষ্টা করব। ঢাকা শহরের ভিতরে কি কি আছে? Just look at it. And can you imagine? This is the golds. Just look at this Honda bike. মানে ভিনটেজ যাকে বলে। These are collection যেগুলা খুব কষ্ট করে হ্যান্ড বিল্ড, ইচ কার সময় দিয়ে পার্টস সোর্স করে অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। These are being kept as original as possible in running condition. Hats off to the owner. Excellent car. This is almost ready. These are ভাই এখানে কথা বলার কিছু নাই, আমি কথা বলে শেষ করতে পারবো না। এখানে আপনাদের দেখতে হবে এন্ড ফিল করতে হবে যারা অ্যান্টিক কার লাভার, হেরিটেজ কার যেটা বলে। If you like this and you love this, this is the place, man. Just look at this. Can you believe it? এটা কিন্তু the owner only knows যেটা কি হইতে পারে আর কি হবে। So let's try to talk to the owner. So brother, Yeah. thank you so much for letting us see his gold. মানে মানুষ যেটা বলে সোনা, এটা হলো আসল সোনা। মানুষজন যে গোল্ড মোল্ড কিনে যে এটা হলো যে কিনে রাখতে পারে, this will be appreciated throughout. ও থাকুক না থাকুক, his child can enjoy, everyone can enjoy. So we want to know about this car. এটা কিন্তু অনেকজন দেখতেছে মানে কি একটা ভাঙাচুরা কি, but what you see, I want to know. What I see? Yes. No, this used to be part of Sunny Uncle's collection. In fact, Sunny Uncle collection, these are all Sunny Uncle's cars. Oh, Sunny Uncle is who? If you explain. Sunny Uncle and Farooq Uncle, they were the premium car collectors from Bangladesh. So in fact, unfortunately, both of them passed away. Usually cancer passed away. Allah তাকে বেস্ট নসিব করুক, আলহামদুলিল্লাহ। In fact, তখন Sunny Uncle এর ছেলের সাথে I started working. মানে ওনার বেশ কিছু গাড়ি টুক এই যে কয়েকটা you took over. That's took over because এক হাতে থাকে গাড়িগুলো শেষ করার জন্য। So this is a Fiat, what is this? I want to know, bhai. This looks, I have no idea about old cars actually, sorry, but I want to know. This is a Morris. This is a Morris. This is a Morris. That's a Dodge. That's another Dodge. That's Dodge. That's a 32. That's a 34. This is Morris also. No, this is a Fiat. This is a Topolino. Totally okay. This will you build or you keep like this? When what's the future? Finish it. This one also, right? Everything will be finished in time. Everything will be. So unfinished এগুলো সব আছে কয়েকটা চারটা পাঁচটা নাকি? আছে গাড়ি অনেকগুলো unfinished আছে যেটা last restore করছে that one. That's a Sunbeam Talbot. Please let's see the new car. Fully restored. একবার ভিতর ইন্টেরিয়র কিছু সবকিছু restored. This is Sunbeam Talbot. Sunbeam Talbot. Oh my god, নামটা তো সেই। You drive it, right? Or you don't? না এটা চালানো হইছে বাট এটা রিয়ার এত লাগে না এটা আরো ওয়াও সুসাইড ডোরস ওয়াও ম্যান এটা হলো পার্ট ভাই। আমি একটু বসি প্রথমে, তারপর আপনি ছবি তুলেন, আমি বলে তুলে নি ভাই। এটা পেয়ে গেছি, দুটো কষ্ট ভাই। ও মা আগেকার মানুষজন মনে অনেক শুকনো ছিল, আমার মনে একটু মোটা সোটা। ওয়াও হোয়াট ইজ দিস? দেখেন এটা কিন্তু আপনারা মনে করতে পারেন দিস ইজ জাঙ্ক। কি ইনসে গাড়িটা যে রিস্টোর করবে, আর যে গাড়িটা এখন আছে যার কাছে only he knows the value of the cars, যে এইগুলা সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু, ফাইন্যান্সিয়াল ভ্যালু থেকে সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু অনেক বেশি, ইমোশনাল ভ্যালু অনেক বেশি। সো এই যে গাড়িগুলো রেডি হয় যখন, দিস কার ইজ রেডি রাইট নাও, সো দ্য ওনার নোজ যে এটা রেডি করতে কত কষ্ট হয়েছে, এখন হি ক্যান এনজয়। মানে সে হয়তো বা মাসে একবার দুইবার হয়তো বা চালায়, ইটস নট লাইক দ্যাট হি ইজ ড্রাইভিং দিস কার এভরি ডে। দেখেন না এরকম রাখছে হয়তো ময়লা পড়ছে, দিস ইজ মানে হোয়াট ক্যান ইউ ডু? ইটস ওকে, শখ আছে সবসময় টাইম নাই। So you have the money, but you don't have the time to enjoy. So you have to, keep all this. এরকম করে সুন্দর করে কালেকশন করো, দেখো, no problem. So দেখেন এই যে these will be happy, সুন্দর চলবে, একটার পর একটা হবে। Just look at this car. Oh my god, this is Impala. This one, what car is this one? Full Falcon. Impala na? Which one? Oh, it is Impala na? Oh, I want to see the Impala. One of my friends used to own an Impala. পিছনে তো আমি দেখি। এটা কি ওয়াসিফেরটা Impala-টা? Wow, what the hell is this? This is Honda? Oh, Yamaha 650. Oh my god. This is one of one বাংলাদেশ একটাই আছে Yamaha, এটাও হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ সুন। মাই গড কালেকশন দেখেন, মানে বিটেল তো কতগুলো আছে, আই ডোন্ট নো হাউ মেনি বিটেলস দেয়ার ইজ দেয়ার, ক্রেজি বিটেলস ভরা। একটা গাড়ি দেখাই, আই ইউজড টু সি দিস কার, আমার ফ্রেন্ডের বাসা নিচে থাকতো অলওয়েজ, ওদের ছিল। সো দিস ইজ নট দ্য সেম কার, দিস ইজ দ্য আদার কার। সো এটা ইজ ওয়ান অফ দ্য লংগেস্ট কার যেটা ওয়ার্ল্ডে বানানো হয়েছে। দিস ইজ 21 ফিট if I'm not wrong. মানুষ জোক করে বলে 28 feet, but I don't know, but I think this is 21 feet. Just look at the car. My god, it's never ending car. That's never ending. Camera তো ঠিক মতো আসে না। The old Jaguar. Let's go back to the heritage meet. Let's go.
ইউ গাইজ আর লাকি যে এটা আপনি দেখাতে পারছি এখন। আই ওয়াজ অলসো লাকি। Heritage is looking for Wasiuddin. লেটস গো লেটস গো Please, sir. লেটস গো। ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ হেরিটেজ মিট কেমন গেল আজকে? হেরিটেজ মিট তো মানে সুপার ডুপার যাচ্ছিল, মানে এখন মনে হয় আরো সুপার চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে। আপনি এসে পড়ছেন, এখন খেলা শোনা যাবে। চ্যাম্পিয়ন তো হইতে মানুষের চ্যাম্পিয়ন ওয়াসি ভাই আছে না, সুপার টিউনার মিটের মতন আমাদের যদি হেরিটেজ মিট চ্যাম্পিয়ন না হয় তাহলে কেমনে হবে? অবশ্যই হবে না। আমি কিন্তু এতক্ষণ মিটে ছিলাম, আমরা যাই করছি না করছি, উই ওয়ার মিসিং যে রাফি ভাই কই, রাফি ভাই আসছে, দেখেন ডিসকো শুরু হয়ে গেছে। জায়গা নাকা। এখন আমার কথা রাফি ভাই বলেন, হেরিটেজ মিটে আসলেন, আমাদের সুপার টিউনার থেকে আমরা শেষ করলাম চ্যাম্পিয়ন একটা সুপার টিউনার মিট হলো। আপনার বিফ অ্যাজ অলওয়েজ ওয়াজ আউট অফ দা মানে আউট অফ কি বলবো অন্য লেভেলে ছিল। এইটা তো সুপার টিউনারের একটা হচ্ছে কি যে কি বলবো, সুপার টিউনারের একটা কালচারই হচ্ছে কি যে লেগেসি কালচার। অল উই ক্যান সে ইজ এই বিফটা না হলে আসলে সুপার টিউনার মিটটা হয় না। সকালবেলা রাফি ভাইয়ের হাতের গরুর ভুনা, এটা হচ্ছে একটা ট্র্যাডিশন হয়ে গেছে। অবশ্যই এটা ছাড়া সুপার টিউনার হবে না, জমবে না। আমার মনে হয় মানদুদ ভাই কিন্তু ওখান থেকে কালাভুনাটা নকল করছে। মানদুদ ভাই যে এখানে কালাভুনা তার কাছে আজকে আমাদেরকে হেরিটেজ মিটে আমাদের সুপার টিউনার মিট থেকে নকল করছে না তুমি। বাট এটা ভালো লেগেছে তো, যেই খায় তো ভালো লাগছে। এগুলো কিন্তু মিনুটরি সিমিলার আছে, ভেরি সিমিলার। জিলাপিও আনছে আমরা মিষ্টি জিলাপি, হ্যাঁ রাইট। আমরা পরোটা ওদের নান, হ্যাঁ কালাভুনা করছে, কিন্তু কালাভুনাটা আসলে আমারটা আইকুক বেটার। এটা আপনি নিজে ডেডিকেশন ভাই, 12 ঘন্টা দিয়ে বানাইছেন, এটা হবে না। আর এটা বছরে একবারই হয়, এটা কিন্তু সাধারণত কোনো ভাবে পাবেন না। উনি ওয়ান্স এ ইয়ার এটা সুপার টিউনার মিট অনলি, অন্য কথা হবে না। ওভারনাইট স্লো কুক করে বানাই এটা, অবশ্যই নাম্বার 1, এটা তো হতেই হবে। তো আমাদের আজকে এখানে আসছে, এখানে কি জায়গা নাকি কি হবে, কাহিনী একটু র্যাপ ট্যাপ শুনবো আপনাদের। এখানে তো র্যাপ ট্যাপ আসলে করব, এখন তো স্টেজে ব্যান্ড উঠবে, গান টান গাবে, আর হচ্ছে কি ফায়ারওয়ার্কস করবে। সারা ঢাকা শহরে তো আসলে বাজি ফোটানো নিষেধ। হ্যাঁ আচ্ছা, আমরা এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্টের পিরিয়ডে আছি। হ্যাঁ আমাদের আসলে অনেক কিছু রেস্ট্রিকশন হয়ে করতে হবে। আপনাদের কোনো রেস্ট্রিকশন নেই ভাই? আমি তো রেস্ট্রিকশনে কখনো ছিলাম না, কোনো সরকারের আমলে রেস্ট্রিকশনে ছিলাম না, ইন্টারিমেও রেস্ট্রিকশনে নাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। হ্যাঁ ভাই দিন শেষে ঘুরি ফিরি গাড়ি চালাই, হ্যাঁ কিছু তো করি লাইক দ্যাট, তাইলে তো রেস্ট্রিকশনের কোনো কাহিনী নেই। বাজি ফুটানোটাতে রেস্ট্রিকশন আছে কেন জানি না। হ্যাঁ আচ্ছা, বাট এনিওয়ে বাজিও ফুটবে, হ্যাঁ ফায়ারওয়ার্কস হবে, সবকিছু হবে, সুন্দর মতো হবে। র‍্যাপ তো আসলে স্টেজে হবে। হ্যাঁ নাকি আমি এখানে একটা র‍্যাপ শুনতে চাই। আচ্ছা এখানে কি র‍্যাপ শুনতে চাই বলেন? আপনি র‍্যাপ আপনি বলবেন যেটা ইচ্ছা বলেন না। আপনি ভাই লাস্ট বাজে র‍্যাপ শুনেছেন, এটা শুনে পুরো বাংলাদেশ কেঁপে গেছে। রাইট, খালি র‍্যাপ শুনে বুম বুম বুম। এখন যদি একটা ছোট করে র‍্যাপ করতে হয় তাহলে হচ্ছে কি যে তাওরা সফা একটা শুরু করি। বলেন। আস্তানা বানাইছি ঢাকা শহর, উত্তর মহানগর পুরাই না পাপি কয় নবাবী জবানে ছাড়াছাড়ি নাই পাগলা, জানের ভয় নাই পাগলা, বুকেতে মুখেতে বাংলা ভাষা কলমে সাজাই লেখা সুন্দরী তোমার দেখা যাবে স্মৃতি বাজাই গুরু সালাম জানাই রাফির লগে আসি ঢাকা 1206 ঠিকানার মাইরা লালবাগ লগে ভাই লোকে সবে তাওরা নজর না মাইয়া রাখতে বাজান পলাইয়া থাক আন্দার ঘরে বা তিনি ভাইয়া না গালে পাইলে তোরে বমকাইলাম খিচ্ছে হালায় ভাত পায় না খাইতে আবার পাটি চোদায় রাইতে মদনে আইসে খেলনা বন্ধু হাতে গুন্ডামি চোদাইতে চাইয়া দেখ এখনো রাইতেলে চলে ব্রিজ পারে গোল কইরা মদ জমায় দেই কানাপট্টি ধরায় দেই হাপানি হালার ভাই কাপানি কারে কয় নাম হলে তোর বই নিয়ে এখনো ডেইলি রাতে প্যারাল হয়। ও মাই গড ভাই, এটা ইম্পসিবল, এটা আপনার কি সম্ভব ভাই? টু গুড ভাই, ইম্পসিবল। এটা কেমনে সম্ভব ভাই? এগুলি হচ্ছে একটু স্পেশাল। হ্যাঁ স্পেশাল বুঝতে পারছি। এগুলি চ্যাম্পিয়ন স্টাফ, সবসময় করা যাবে না। আচ্ছা ভাই, রাফি ভাই মানে এই যে চ্যাম্পিয়ন দেখছেন, এই যে এখন গান বাজনা হবে, চিল হবে, মজ মাস্তি হবে, ফায়ারওয়ার্কস হবে, খানা দানা হবে, মশার কামড় হবে। আমরা গরু খাবো, গরু আমাদের খাবে। কোনো সিরিয়াস নোট, এই গুলশান বনানীর মশা, বসুন্ধরার মশা, এই 100 ফিট মাদানী অভিনয়ের মশা, এই যে হাই ক্লাস সোসাইটির এই যে লো ক্লাস মশা, হাই ক্লাস সোসাইটির লো ক্লাস মশাকে আমরা কি করি? এই মশা আমরা কেন নিধন করতে পারি না? কেন পারি না? দেখেন আমাদের এলাকা যদি বলি সিদ্ধেশ্বরী বলি, মফিজার বলি, হ্যাঁ ইস্কাটন, বাংলা মোটর, হ্যাঁ ওদিকে কিন্তু ভাই মশা নাই। একদম সত্যি মশা নাই, একদম মশা নাই। আমাদের আসলে একটু ব্যাকওয়ার্ড এলাকা কিন্তু মশা নাই। এগুলো অনেক ফার্স্ট ফরওয়ার্ডের এলাকা, অনেক হাই ক্লাস এলাকা, কিন্তু আসলে একদম লো ক্লাস মশা। এই লো ক্লাস মশা এই হাই ক্লাস এলাকায় কিন্তু বসা যায় না। সন্ধ্যাবেলা ধরেন রাতের বেলা মাঝে মধ্যে লেডরে বসি, বিছানার উপরে একটু কফি টফি খাইতে, বা চাও পালো খুলতে বাটলার বন্ধ তো চাও পালো খুললো। হ্যাঁ ভাই মশা কামড়ায় বড় উড়াই নিয়ে চলে যায়। হ্যাঁ চিন্তা করেন অবস্থা। এই মশা আমরা কিভাবে, এই মশা থেকে আমরা বাঁচি কেমনে? এইটার জন্য কিছু একটা করতে হবে আমাদের, বুঝলে, ডু সামথিং। কিছু করা যায় নাকি? আমরা কি গাড়ির ভিতরে এরকম একটা এক্সস্ট লাগাইতে পারি যদি এরকম ধোয়া বের হবে, গাড়ি চালাইলে সারা এলাকার মশা চলে যাবে? এরকম আছে অনেকগুলো গাড়ি, এখন কিন্তু অনেক গাড়ি আছে এরকম। ওগুলো যদি রোড লিগ্যাল না, রোড অরিজিনাল সার্টিফিকেট ওগুলি থাকার কথা না। বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, অন আ সিরিয়াস নোট, ক্যান উই ডু সামথিং অ্যাবাউট ইট? এই প্রশ্নটা থাকবে আমাদের ভিউয়ারদের কাছে। সবাইকে উই শুড ডু সামথিং অ্যাবাউট, কমেন্ট করে জানান কি করা যায়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। আলহামদুলিল্লাহ, মার্সিডিজ বেঞ্জ হেরিটেজ মিট 5.0 ইজ ওভার। আপনাদের সাথে পুরো ইভেন্টটা শেয়ার করলাম।
অ্যামেজিং একটা ডে ছিল, চিন্তার বাইরে অ্যামেজিং ডে ছিল। আমি চিন্তাও করিনি আজকে ডেটা এত সুন্দর হবে। আমরা 2টা গ্যারেজ ভিজিট করছি, একটা গ্যারেজ তো পুরো আনএক্সপেক্টেড ছিল, যে আমিও জানতাম না আজকে দেখা হবে। সো আপনার সাথে ওই ওল্ড গোল্ড মাইনিং ওরকম একটা আপনাকে ট্রেজার হান্টের মতো জায়গা একটা দেখাইছি। এটা তো যারা ওগুলো বুঝবে ওরা বুঝবে, আর যারা বুঝবে না। দ্য পিপল হু উইল অ্যাপ্রিশিয়েট দোজ কার্স, এনশিয়েন্ট, ওল্ড, জাং, যে যা ইচ্ছা বলুক, বাট যারা এটা বুঝে দে নো হোয়াট দে হ্যাভ। আর আজকে যে আমাদের জায়গাটা আসছে আমরা হেরিটেজ মিট, অ্যামেজিং মিট, অলওয়েজ আমরা খুব এনজয় করছি, খুব মজা পাইছি। গান বাজ চলতেছে এখনো, সো আর বেশি শেষ মানে বড় করবো না, আমি একটু গান বাজা এনজয় করবো। ব্লগ এখানেই শেষ। আপনারা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন, ফাটায় কমেন্ট করবেন আর ফাটায় শেয়ার করবেন। বাই বাই।